समस्त को गुड इवनिंग एवं मोर प्रिय छात्र छात्री मान एवं मोर अभिभावक मान से सार ओडिया क्लास तरफ तेणु आम पढ़ुलु विषयटी हूँ पिंगलार अभिसार एवं लेखक होती राधामोहन गडनायक। तेणु एठी जो पिंगला तेणु पिंगला जड़े हूँ बारबधू बा से गणिका बा देहजीवी एवं ता मनरे जो आशा थिला जे आज से संभ्रांत युवक आसब ता निकट को से मध्य आसी नाही एवं जो तार मरमे मोहर लेभि अच्छे जो आज दिव्य परम धन से कही तार मर्मरे आज तार आशा करके जो रही सेटा आज कौन होता ना भेजी जाइला एवं कौन है से जिते आशा कर से धनिक श्रेणी आसो बोली किंतु से आसी नाही किंतु आज तार से कौन है जिते से आज ता शरीर कांदी कांदी तार लुहरे भिजी जाइए एवं से लुहरे भिजी भिजी आज कौन है ना से आज गोटे परम पुरुष को आज ताकू छुई जाइए परम पुरुषर दिव्य ज्ञान आज पाई जाइए। तेणु ये पर्यटन पढ़ाई देख से परम पुरुष को मरमे मोहर लिभि अच्छी आज जो से कांदी कांदी कौन ता शरीर भिजी जाता ये भिजी जाता समय से आज देखिपारे आज तार दिव्य परम धन को बा से दिव्य कौन है ना पुरुष को से आज कौन कर देखिपारी एवं से अंतर को से कौन कर दूला तार अंतर को आज मुग्ध कर दौला तार से दिव्य पुरुष बंधु टे। तेणु ये पर्यटन पढ़ाई पे आशा कर मोर प्रथम भिडियो तुम देखि एबे तार देख द्वितीय भिडियो एवं किभଳି राधामोहन गडनायक देख से पौराणिक कथावस्तु गाणुंट एवं विभिन्न अलंकार छंद प्रयोग करुँच तेणु ताकू तो कह जाए छांदोभिषेक राधामोहन गडनायक। देख पुणी यही कविता हूँ मितधर्मी तेणु भगवान को किभଳି एबे से कौन कर पाखरे लीन हो जाती पिंगला। देख तृतीय पदरे लेखक कौन कहते देखा ना कौन कहूँ देख ना ये मोर जीवन पंकौर से फुटी अच्छी सत दल सत देख कौन कहूँ ना ए मोर जीवन पंक उर से फुटी अच्छी सत दल रिक्त ए मोर सुक्ति गौरवे फुड़ी मुक्ता फल। आज तार जो आशा कर रही सेटा आज सफल है ना तेणु ता मन आज गोटे दिव्य चेतना आज आसी जाइए तेणु सहीटा से कहूँ ये मोर जीवन पंक आज मोर जीवनटा पंक हो जाऊला किंतु आज मु कौन पाई रे ना मोर औरसरे आज मोर कलरे बा मो हृदय आज एक प्रकार दिव्य ज्ञान आज कौन रे फुटी उठी मोर दिव्य ज्ञान मो सत दल होई अर्थात सत दल कहले आम बुझू ना तार परम पुरुष को से पाई सत दल आकार तेणु विभिन्न ये बुझा जाऊे कि सत दल अर्थात हूँ पद्म तेणु ता मनरे आज पद्म फूलर बही आसु अच्छी सत दल आज फुटी अच्छी यही मोर जीवन पंक आज तार जीवनटा कौन होता रे पंक होगा जाऊला ये पंक बुझिले तुम से पद्म फूल को बुझेब ना बुझीपुर नहीं तेणु तेणु तार जीवनटा आज कलुषित होगा जाऊला आज पाप भितर से रही जेहेतु से देह व्यवसायी बा नटी तेणु तार जीवनटा पंक हो जाता किंतु आज परम पुरुष से दिव्य पुरुषर ज्ञान पाई आज ता कलरे बा ता कूल आज फुटी अच्छी कौन अच्छी ना सत दल आज शहे शहेटी पद्म फूल आज कौन हो पंकरू कौन हो फुटी अच्छु तो निजक से कौन करुँचे आज मु जो कलुषित हो जाऊली तेणु से कलुषित कौन हो मो से कलू आज किंतु से दिव्य पुरुष द्वारा आज शहे शहेटी शत शतटी कौन हो पद्म फूल आज फुटी अच्छी बा मु निजक आज जापारुची मुझे ठीक रास्ता को जाऊँगी बोली। रिक्त ये मोर सुक्ति रिक्त कहले आम बुझू शून्य रिक्त अर्थात कौन रे शून्य शून्य ये मोर आज मोर आज रिक्त बा मु आज शून्य किंतु ये शून्य भितर पाई कौन ना रे सुक्ति गर्भरे आज सुक्ति कहले शामुका ये सुक्ति गर्भे फड़ी मुक्ता फल सुक्ति कहले शामुका गर्भरे के मिले समुद्र गर्भरे ये समुद्र गर्भर शामुकार समुद्र गर्भरे जो मिली सुक्ति जो शामुका मिली एवं फड़ी मुक्ता फल अर्थात विभिन्न मुक्ता फल कहले आम बुझी था मुक्ता फल कहले विभिन्न पर जो समुद्र गर्भर जो मिले कौन मिले रे मिले धर मती माणिक शामुका ए सब जो मिले तेणु से कौन है ज्ञान पाई जाइए आज मो शरीरटा आज शून्य हो जाऊला
ସେଇ କଳୁଷ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଚେତନା ପାଇଛି, ଆଜି ଜୀବ ଚେତନା ପାଇକରି ଆଜି ମୋ ଗର୍ଭରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ'ଣ ମିଳିଛି ନା ମୁକ୍ତା ଫଳ ମିଳିଛି। ଯେମିତି ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରୁ ସୁକ୍ତି ଶାମୁକା ମଣି କାଞ୍ଚନ ମିଳୁଥିଲା, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଆଜି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ଗର୍ଭରେ କ'ଣ ହେଉଛି ବା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅନୁଭବ କରୁଛି ମୋ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୁକ୍ତା ଫଳ ରହିଅଛି। ଆଉ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର ଧନ ସମ୍ପଦ ମଣି କାଞ୍ଚନ ମାଳା। ତେଣୁ ନିଜେ ନିଜକୁ ଦେଖ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ରେ, ଯେହେତୁ ସେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ପାଖରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ମରତ ପଥର ଅମର ବନ୍ଧୁ ପାଖରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଏଇ ଅମର ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ହେଇଛି ତା ହୃଦୟରେ ବା ତା ଅନ୍ତରରେ ଆଜି ବିମୋହନ କରୁଛି। ତେଣୁ ସେଇଟା ସେ କହୁଛି, ଯେହେତୁ କରୁଛି ତେଣୁ ତାକୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର ଆଉ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି। ଆଉ ମୋର ସେ ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀର ଯେଉଁ ଆସିବ ସେ ମୋତେ ଆଜି ଯେଉଁ ଧନରତ୍ନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତା ସେଟା ଆଉ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ନାହିଁ ନା ମଣି କାଞ୍ଚନ ମାଳା, ଏଇ ମଣି କାଞ୍ଚନ ମାଳା ମଧ୍ୟ ମୋର ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥିବ ଯେ ପିଙ୍ଗଳାର କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ନାହିଁ ନା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବା ମଣି କାଞ୍ଚନ ଆଉ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଅଛି। ଏବଂ ତା ଔରସରେ ଫୁଟିଅଛି କ'ଣ ନା ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ, ସତ ଦଳ ତା କୂଳରେ, ହଁ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଫୁଟିଅଛି, ତେଣୁ ଆଉ ସେ କହୁଛି ଦେଖ, ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର ଧନ ସମ୍ପଦ ମଣି କାଞ୍ଚନ ମାଳା। ତେଣୁ ଆଉ ତା ହୃଦୟରେ, ତା ମନରେ, ତା ପ୍ରାଣରେ ବା ତା'ର ଯେଉଁ ବିଳାସ ବେଶନରେ ରହିବା ପାଇଁ ବା ସେ ଯେଉଁ ଫୁଲ ସେଜ ପାଇଁ ତେଣୁ ଯେଉଁ ଚାହୁଁଥିଲା, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଧନରତ୍ନ ଚାହୁଁଥିଲା ସେଇ ଧନରତ୍ନ ବା ମଣି କାଞ୍ଚନ ଆଉ ତାକୁ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛି। ପୁଣି କହୁଛି ଦେଖ, ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର ବିଳାସ କୁଞ୍ଜ, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ଯେଉଁ ବିଳାସ ବେଶନରେ ରହିବ, ଯେଉଁ କୁଞ୍ଜ କହିଲେ ଯେଉଁ ସବୁ କୋଠରୀରେ ସେମାନେ ଫୁଲ ସଜ୍ଜା କରି ଶୋଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେହି କୁଞ୍ଜ ବା ବିଳାସ କୁଞ୍ଜ ଆଉ ଏ ଚାରୁ ଚିତ୍ରଶାଳା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଯେଉଁ କୋଠରୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ରହିଥିବ, ସେଇ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବ ରୁମ୍ଟି, ତେଣୁ ସେହି ଭଳି ଚିତ୍ରଶାଳା ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହୁଅଛି ବା ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଅଛି। କାହିଁକି ନା ତା ମନରେ ଆଜି ଦିବ୍ୟ ପରମ ପୁରୁଷକୁ ସେ ପାଇ ଯାଇଛି, ତେଣୁ ତା'ର ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ୁନାହିଁ ଏଇ ଧନ ସମ୍ପଦ ମଣି କାଞ୍ଚନ ଇତ୍ୟାଦି। ଏବଂ ତା'ର ବିଳାସ କୁଞ୍ଜ ଏ ଚାରୁ ଚିତ୍ରଶାଳା, ଏହି ବିଳାସ ଏଇ କୋଠରୀରେ, ଯେଉଁ କୋଠରୀରେ ସେମାନେ କେଳି ଦୀପ ଲଗାଉଥିଲେ, ସେହି କେଳି ଦୀପ ଆଜି ଆଉ ତା'ର ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି ନିଜକୁ ସେ ଅନୁତାପ କରୁଛି ବା ନିଜକୁ ସେ ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଅଛି। ଏବଂ ଦେଖ ଚତୁର୍ଥ ଧାଡ଼ିରେ କ'ଣ କହୁଛି ପୁଣି ନା ସେଇଟା ହିଁ ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛି, ନ ଆସିବ ଆଉ ରସିକ ନାଗର। ପୁଣି ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ସେଇ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି କାହାକୁ ରେ, ସେଇ ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀ ବା ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର କାହାକୁ ନା ସେଇ ଯୁବକକୁ ବା ସେଇ ରସିକ ନଗରକୁ, ଯିଏ ତାହାକୁ ରାତିରେ ଦେଖା କରିବ ବୋଲି କହି ଯାଇଅଛି ବା ଆସିବ ବୋଲି କହିଯାଇଛି। ପୁଣି ସେ ତୁହାକୁ ତୁହା ଘର ଭିତରକୁ ପଶୁଛି, ପୁଣି ତୁହାକୁ ତୁହା ବାହାରକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଦେଖୁଛି। ପୁଣି ସେ କହୁଛି ନ ଆସିବ ଆଉ ରସିକ ନାଗର, ତା ମନରେ ପୁଣି ସେ ରସିକ ନଗରକୁ ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛି। ନ ଆସିବ ମୋର ପୁରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନ ଆସିବ ମୋର ପୁରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ପୁରକୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ରହିଛି ବିଧେଇ ନଗରୀରେ ମୋ, ତେଣୁ ସେଇ ପୁରକୁ ଆଉ ନ ଆସିବ ବୋଲି କହୁଛି। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ, ନା ବାରବଧୂ ମୁହିଁ ପିଙ୍ଗଳା ଆଜି ଯେଉଁ ମୁଁ ବାରବଧୂ, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେ ଚରିତ୍ରରେ ରହିଥିଲେ, ତାକୁ ବେଶ୍ୟା କହୁଥିଲେ, ତାକୁ ଗଣିକା କହୁଥିଲେ, ତାକୁ ଦେହଜୀବୀ ରୂପଜୀବୀ ହଁ କହୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ହେଇଥିଲି ଯେଉଁ ବାରବଧୂ, ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ବାରବଧୂ ମୁହିଁ ପିଙ୍ଗଳା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଚାଲି ଯାଉଅଛି ବହୁ ଦୂରେ, ଚାଲି ଯାଉଅଛି ବହୁ ଦୂରେ। ଆଜି ମୁଁ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଆଜି ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ଆଜି ମୁଁ ହଜି ଯାଉଛି ବହୁତ ଦୂରକୁ ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି ରେ ନା ଚାଲି ଯାଉଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଚତୁର୍ଥ ଧାଡ଼ିରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଲେଖକ, ନା ଆଜି ଏ ମଧୁର ନିଶିତ ଲଗନେ ମେଦୁର ଧରଣୀ ସାରା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କଲେ ନା ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ସେଇ ରାତିର ଅନ୍ଧକାର ରାତିର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ଆଜି ସେଇଠି ଦେଖ ପିଙ୍ଗଳା ଆଜି କ'ଣ ଦେଖୁଛି ନା ଆଜିର ଏ ମଧୁର ନିଶଥ ଲଗନେ, ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ମଧୁର ନିଶଥ ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି ରାତି, ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ରାତିରେ ବା ମଧୁର ନିଶଥ ରାତିରେ, ଲଗନେ ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବା ସେଇ ନିଶଥ ରାତିରେ, ସେ ରାତିର ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ମେଦୁର ଧରଣୀ, ମେଦୁର ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ, ଧରଣୀ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ, ଧରଣୀ ସାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମେଦୁର ପବନ, ଆଜି ପବନ କ'ଣ ହେଉଛି ମଧୁର ପବନ ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି ରେ ଖେଳି ଯାଉଅଛି। କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ସେଇ ରାତିର ଲଗନରେ, ରାତ୍ରି ସମୟରେ, ଆଜି ମଧୁର ରାତ୍ରି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମଧୁର ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଆଜି ଧରଣୀ ସାରା କ'ଣ ହେଉଛି ମୃଦୁ ପବନଟା ଆଜି ବହି ଚାଲିଛି। ଏବଂ ସେ ଦେଖୁଛି ପୁଣି ଆକାଶରେ ଆଜି ଗଗନ କ'ଣ କରୁଛି ରେ ହସଉଛି,
ତେଣୁ ସେ ରାତିରେ ବୁଲୁଛି, ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ରାତିରେ ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆକାଶକୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଛି, ଆଜି ଆକାଶ କ'ଣ ହେଉଛି ହସୁଛି। ପୁଣି ମୋହନ ଇନ୍ଦୁ ଆଜି ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ର ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛି ମୋହନ କରିଦେଉଛି, ହଜେଇ ଦେଉଛି। ଏବଂ ହସଇ ମୁଗ୍ଧ ତାରା ଏବଂ ତାରା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା ତାକୁ ଦେଖିକରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ହସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବୁଝିପାରୁଛ। ତେଣୁ ସେ ରାତିର ସମୟରେ ବା ରାତିର ଲଗ୍ନରେ ନିଶିତ ଲଗ୍ନରେ ଯେତେବେଳେ ପିଙ୍ଗଳା ବାହାରକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଦେଖୁଛି ପୃଥିବୀ ସାରାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପବନ, ମୃଦୁ ପବନ ବହି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆକାଶ ତାକୁ ଦେଖିକରି ହସୁଛି ଏବଂ ତାରାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ ତାରାମାନେ ହସୁଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦୁ ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦେଖି କ'ଣ କରୁଛି ମୋହନ କରିଦେଉଛି ବା ଟାଣି ନେଉଛି, ତା ମନକୁ ଆଜି ହଜେଇ ଦେଉଛି। ଦିଶି ଦିଶି ପୁଣି ଉଛୁଳି ପଡ଼ଇ, ପୁଣି ସେ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ନା ଦେଖ, ଦିଶି ଦିଶି ପୁଣି ଉଛୁଳି ପଡ଼ଇ ଶୁଭ୍ର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ ରାତିର ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି ରେ ସଫା ହେଇ ଆସୁଛି ବା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କିରଣରେ ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଉଛୁଳି ପଡ଼ଇ ଆଜି ସଫା ଦେଖାଯାଉଛି ଜୋଛନାଶ୍ରୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଜୋଛନାଶ୍ରୀ କହିଲେ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରର କିରଣରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଯେଉଁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସଫା ଦେଖାଯାଉଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ, ସ୍ନିଗ୍ଧ ସମୀର ମଧୁର ଲହରେ ବହି ଆସେ ଥିରି ଥିରି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ସ୍ନିଗ୍ଧ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝୁ କ'ଣ, ସମୀର ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି ପବନ। ତେଣୁ ପବନର କ'ଣ ପ୍ରବାହରେ, ମଧୁର ପ୍ରବାହରେ ଲହରରେ ବହି ଆସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପବନଟା, ସେ ରାତିର ପବନଟା ଯେତେବେଳେ ବହି ଆସୁଛି, କେଡ଼େ ତାକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଥରି ଥରି ସେ ଯାଉଅଛି। ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିକି ତ ସେ କହୁଛି ମୋର ଶରୀରଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଥରି ଥରି ଆସୁଛି। ଏବଂ ସେ ତା'ର ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଯେଉଁ ରହିଛି ବା ଦିବ୍ୟ ପରମ ପୁରୁଷକୁ ସେ ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଛି ନା ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ତା'ର ସେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପୁରୁଷ, ଧନିକ ପୁରୁଷ ବା ସେ ରସିକ ନାଗର ଯେତେବେଳେ ଆସିନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ତାକୁ ତିରସ୍କାର ଲାଗୁଥିଲା ବା ତାକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପାଇସାରିଛି ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପାଇସାରିବା ପରେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେ ରାତ୍ରିରେ ଦେଖୁଛି ଏଇ ଆକାଶରେ ହସୁଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ତା'ର ମନକୁ ମୋହନ କରି ନେଉଛି ଏବଂ ତାରାମାନେ ତାକୁ ଆଜି ହସୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ସେ କ'ଣ ନେଇଛି ନା ତା'ର ପରମ ପୁରୁଷକୁ ଆଜି ସେ ଛୁଇଁବାକୁ ତା'ର ଭାରି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏବଂ ଦେହ ତା'ର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଥରି ଉଠୁଛି। ନା ଦେଖ, ଭାସି ଆସେ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ସେ କହିଲା ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଭାସି ଆସେ ମୋର ବନ୍ଧୁ, କିଏ? ଯିଏକି ପରମ ବନ୍ଧୁ ପରଶ। ଅର୍ଥାତ୍ କିଏ ଭାସି ଆସୁଛି ନା ତା'ର ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ବା ଦିବ୍ୟ ପରମ ପୁରୁଷ ଆଜି ତା'ର ଭାସି ଆସୁଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଦେଖ ନା, ଆହା କେଡ଼େ ସୁମଧୁର, କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ମଳୟ, କେତେ ମମତାରେ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ତା ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛି। ଅଙ୍ଗ ପୁଲକେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତା ନିକଟକୁ ଚାଲି ଆସୁଛି ବା ତା ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି, ତାହାର ଶରୀର, କାହାର ଶରୀର? ଏଇ ପିଙ୍ଗଳାର ଶରୀର ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ପୁଲୁକି ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଟାଙ୍କରି ଯାଇନାହିଁ। ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଯଦି ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ହେଇଯାଏ, ଦେହଟା କ'ଣ ହେଇଯାଏ ଶିହରଣ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଦେହଟା ଯେତେବେଳେ ଶିହରଣ ହେଇଗଲା ପରେ ଦେଖ ଚୁଟି ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେଇଯାଏ, ତୁମର ଚୁଟି ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେଇଯାଏ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ତା'ର ଅଙ୍ଗ ପୁଲକେ ଉଠୋଇ ଆଜି ଉଠି ପଡ଼ୁଛି। ତା'ର ଶରୀରଟା କେମିତି ଉଠି ପଡ଼ୁଛି ନା ବରଷାର ନିପ ତୁଲେ, ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଋତୁରେ କଦମ୍ବ ଫୁଲ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଜି ତା ଶରୀର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପୁଲକି ଉଠି ପଡ଼ୁଛି। ଯେତେବେଳେ କି ତାହାର କ'ଣ କିଏ ଆସୁଛି ନା ସେଇ ପରମ ପୁରୁଷ ତାକୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଛୁଇଁ ଦେଉଛି, ସେଇ ଭଗବାନ, ସେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ସେଇ ପତିତାବନ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ତା ନିକଟକୁ ଆସିକିରି ଛୁଇଁ ଦେଉଛି, କେଡ଼େ ସୁମଧୁରରେ ତାକୁ ଛୁଇଁ ଦେଉଛି, ସେତେବେଳେ ତା'ର ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଉଛି ସମୀରଣ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛନ୍ତି ବା ପୁଲକିତ ହୋଇ ଉଠୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ବର୍ଷା ଋତୁରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା କଦମ୍ବ ଫୁଲ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ତା'ର ଶରୀର ଆଜି କଦମ୍ବ ଭଳି ଶିହରଣ ହୋଇ ଉଠୁଛି। ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ତା'ର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତାକୁ ଶୁଣାଯାଉଅଛି, ଦେଖ କ'ଣ ଶୁଣାଯାଉଛି ନା ବାଜି ଉଠେ ପୁଣି ମଞ୍ଜୁ ମୁରଲି କାହିଁ କେଉଁ ଦୂର ଦେଶେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ମନକୁ ସଚେତନତା ଆଣୁଛି ବା ମନକୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେଉଛି। ମୁଁ ଆଉ ସେଇ କୁଳସିତ ବେଶ୍ୟା ନୁହେଁ ବା ବାରବଧୂ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆଜି ହୋଇଯାଇଛି ବୈରାଗୀ, ଆଜି ମୁଁ ହୋଇଛି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସେହି ସ୍ୱରରେ ସେ ଭକ୍ତି ମୂର୍ଚ୍ଛନାରେ ତା ମନକୁ ଆଜି ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଆଜି ତା କାନରେ ଶୁଣାଯାଉଛି, ସେହି ମୁରଲୀର ଶବ୍ଦ ବାଜି ଉଠୁଛି।
ପୁଣି ସେ ଶୁଣିପାରୁଛି କେତେ ଦୂର ଦେଶରେ, ବହୁତ ଦୂର ଦେଶରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଶୁଣାଯାଉଛି ବା କେତୋଟି ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଶୁଣାଯାଉଅଛି। କାହାର ଶବ୍ଦ? ସେହି ମୋର ମୁରଲୀ, ମଞ୍ଜୁ ମୁରଲୀର ଶବ୍ଦ ବା ମୋର ସେହି ପରମ ପୁରୁଷ, ସେହି ମୋର ଅନ୍ତରର ବନ୍ଧୁ, ତାହାର ସ୍ୱର ଆଜି ମୋର ଶୁଣାଯାଉଅଛି। ଆଉ ନା ଜୀବନ ଯମୁନା, ଆଜି ଜୀବନ ମୋର ହେଇଛି ଯମୁନା ନଦୀ ଭଳି ହୋଇ ଯାଇଅଛି। ଆଜି ମୋର ଜୀବନ ଯମୁନା ନଦୀ ଭଳି ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ହୋଇଯାଉଛି। ଏବଂ ଯମୁନା ନଦୀରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଗୁଡ଼ିକ ଉଛାଣି ଉଠୋଇ ଯେତେବେଳେ କୂଳକୁ କୂଳ ବା ଢେଉ ଯେ ଦେଖିନ କି ଢେଉ ଯେମିତି ଉଠି ପଡ଼େ ତଳକୁ ତଳକୁ ଯାଉ ଉଛାଣି, ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ କରିବା ଉପରକୁ ଉଠିବ ତଳକୁ ଯିବ, ସେହିଭଳି ତା'ର ଆଜି ଜୀବନର ଯମୁନା। ତେଣୁ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଜୀବନକୁ ସେ ଯମୁନା ନଦୀ ସହିତ ତୁଳନା କରି ତା'ର ମନ ଆଜି ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଛି, ଖାଲି ବନ୍ଧୁକୁ କେମିତି ପାଖରେ ରଖିବ ଏଇଭଳି ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଏବଂ ଉଠୋଇ ଏବଂ ମଞ୍ଜୁ ମନ୍ଦିରା ବେଶେ, ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଜୁ ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି ମିଠା ଏବଂ ମନ୍ଦିରା ହେଉଛି ଯେଉଁ ନିଶା, ଯେତେବେଳେ ନିଶା ଖାଇଥିବ ଲୋକଟା ଦେଖିବ କେମିତି ସେ ଚଲାବୁଲା କରେ, ଏପଟେ ସେପଟେ ହେଇଥାଏ ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ଏଠି କେମିତି ହେଇଛି ନା ଆଜି ତାକୁ ନିଶା ଘାରି ଦେଇଛି ଯେ କିଏ ନା ସେଇ ତା'ର ପରମ ପୁରୁଷ ବା ସେଇ ଅନ୍ତରର ବନ୍ଧୁ ବା ସେଇ ମଞ୍ଜୁ ମୁରଲୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ୱରରେ ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେବତାଙ୍କର ପାଖରେ ବା ଜୀବନକୁ ସେ କ'ଣ କରିଦେଇଛି, ତା ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଦେଇଅଛି। ଏବଂ ସେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ଯମୁନା ନଦୀ ପରି ଆଜି ଉଛୁଣି ପଡ଼ୁଛି। ପୁଣି ମଞ୍ଜୁ ମନ୍ଦିରା ବେଶେ, ଯେମିତି ମାତାଲ ହୋଇ ଚଲାବୁଲା କରନ୍ତି, ମଦ୍ୟପାନ କରି ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ଚଲାବୁଲା କରନ୍ତି, ଆଜି ତା ଜୀବନ ଆଜି ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ସେ କାହା ପାଇଁ ନା ପୁଣି ଏଇ ମଞ୍ଜି ମୁରଲୀ ପାଇଁ। ପୁଣି ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଆଜି ପାଷାଣକାରା ମୋ ଯାଇଅଛି ଭାଜି। ଆଜି ମୋ ଶରୀରଟା ଆଜି ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ହେଇଛି ପାଷାଣ ହୋଇ ଯାଇଅଛି। ଆଜି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେଉଁ ଭଗବାନ ମୋ ପାଖରେ ଆଜି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଶରୀର ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ହେଇଛି ପାଷାଣ ହୋଇଯାଇଛି, ମୁଁ ହଜି ଯାଇଛି। ଆଜି ମୋର ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଖରେ ପଲଙ୍କ ହୋଇ ଉଠି ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପାଷାଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏବଂ ଭାଜି ଜାଗିଛି ନା ଭାଜି ଜାଗିଛି, ମୁଁ ଆଜି ହଜି ଯାଇଛି। କେଉଁଠି ହଜିଯାଇଛି ନା ଏଇ ମୁକ୍ତ ଧାରାରେ, ଆଜି ଶୂନ୍ୟ ପଥରେ, ଆଜି ମୁକ୍ତ ଧାରାରେ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଶରୀରକୁ ମୁଁ ହଜେଇ ଦେଇଛି। କାହା ପାଖରେ ନା ଏଇ ମଞ୍ଜୁ ମୁରଲୀ ପାଖରେ। ଯାଉଅଛି ଆଜି ଜୀବନର ମମ ପ୍ରିୟତମ ଅଭିସାରେ। ଆଜି ମୁଁ କାହା ପାଖକୁ ଯାଉଛି? ମମ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର, ମମ କହିଲେ ମୋର ପ୍ରିୟତମ ହେଉଛି କିଏ ନା ସେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ସେଇ ମଞ୍ଜୁ ମୁରଲୀ, ସେଇ ଅନ୍ତର ବନ୍ଧୁ ଅଭିସାରେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ କରୁଛି ନା ମୋ ଜୀବନକୁ ଆଜି ନେଇଯାଉଅଛି ବା ଯାଉଅଛି ବା ଏକ ସଂକ୍ଷେପରେ କହୁଛି, ଯାଉଅଛି ଆଜି ଜୀବନର ମମ ପ୍ରିୟତମ ଅଭିସାରେ। ତେଣୁ ମୋ ନିଜକୁ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଜି ବୈରାଗ୍ୟ ମନ ଯାତନା କରି, ଆଜି ସନ୍ନ୍ୟାସ ମନ ଯାତନା କରି ଆଜି ମୋ ଜୀବନକୁ ଆଜି କ'ଣ କରିଦେଉଛି, ମୋର ଅନ୍ତରର ବନ୍ଧୁ ବା ମୋର ସେଇ ମଞ୍ଜୁ ମୁରଲୀ ପାଖରେ ଆଜି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ମୋ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅର୍ପଣ କରି ଦେଉଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପଦରେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ନାହିଁ ଆଉ ମୋର। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଉଛି ବା ମୋ ଜୀବନକୁ ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ମୋ ହୃଦୟରେ ବା ମୋତେ ଆଉ କେହି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇ କଥାଟା ସେ କହୁଛି ନା ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି, ନାହିଁ ଆଉ ମୋର ବାଧା ବନ୍ଧନ ସକଳ ଯାଉଛି ତୁଟି। ଆଜି ମୋର ଆଉ ସେଇ ବାଧା ବନ୍ଧନ ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ବାରବଧୂରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧନରେ ମୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲି, ସେ ବନ୍ଧନ ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ରସିକ କହିଥିଲା ଆସିବ ବୋଲି, ତେଣୁ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଜି ନାହିଁ। ବା ଫୁଲ ସେଜରେ ମୁଁ ଆଜି ଶୋଇବି ବୋଲି ସେ କଥା, ଯେଉଁ ବନ୍ଧନ ବା ମୁଁ ଯେଉଁ କୁଳସିତ ହୋଇ ରହିଥିଲି, ସେହି ବନ୍ଧନରୁ ଆଜି ମୁଁ କ'ଣ ହେଉଛି ବନ୍ଧନରୁ ଆଜି ଯାଉଛି ତୁଟି। ମୋର ସେଇ ବନ୍ଧନଟା ଆଜି ତୁଟି ଯାଉଛି। ନାହିଁ ଆଉ ମୋର ବାଧା ବନ୍ଧନ, ତେଣୁ ମୋତେ ଆଉ କେହି ବାନ୍ଧିକି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ ବା କେହି ମୋତେ ଆଜି କୁଳସିତ ନାରୀ ବୋଲି ବା ବେଶ୍ୟା ବୋଲି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ସକଳ ଯାଇଛି ତୁଟି। ମୋର ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୋ ଜୀବନ ଆଜି ତୁଟି ଯାଇଅଛି। ମୁଁ ଆଉ କୁଳସିତ ନାରୀ ନୁହେଁ ବା ମୋର ଯେଉଁ ପାପ ଅହଙ୍କାର ଯେଉଁ ରହିଥିଲି ବା ମୋ ଯେଉଁ ଧନ ଆଶା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରହିଥିଲି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଜି ସବୁ ମୋର ତୁଟି ଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି ସବୁ। ଆଉ ମୋତେ କେହି ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ଖୋଲା ଆକାଶରେ ବୁଲିବି। ସେଇଟା ସେ କହୁଛି। ଦେଖ ମୁକ୍ତ ଚାରିଣୀ ତଟନୀ। ଆଜି ମୁକ୍ତ ଚାରଣୀ କହିଲେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ, ଏବଂ ଚାରଣୀ ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ପିଙ୍ଗଳା ଅଛି ସ୍ତ୍ରୀ, ତେଣୁ ତାକୁ ଚାରଣୀ କୁହାଯାଉଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କ'ଣ ହେଉଛି ମୁକ୍ତା ଚାରଣୀ। ଆଜି ମୁକ୍ତ ପଥରେ
ବା ମୁକ୍ତ ଭଳି ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ କରିବି ରେ ନା ଏହି ବନ୍ଧନରେ ଚଲାବୁଲା କରିବି। ଯେମିତି ନା ଗୋଟିଏ ତଟନୀ କ'ଣ କରେ, ତଟନୀ ଅର୍ଥାତ୍ କହିଲେ ନଦୀ, ତଟନୀ କ'ଣ କଲେ ରେ ସମଜୀବୀ ମୁହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତଟନୀ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ, ବହି ଚାଲିଥାଏ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଜି ମୁଁ କ'ଣ ହେବି, ଏଇ ତଟନୀ ପରି ଯେତେବେଳେ ଯିବି, ଆଜି ମୁଁ ଛୁଟି, ଆଜି ଯିବାକୁ ବାହାରି ଅଛି, ଛୁଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଅଛି ବାହାରି ଅଛି, ଆଜି ଛୁଟି। ତେଣୁ ସେ ବନ୍ଧନରୁ ଆଉ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଠି ସେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଖୋଲା ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଯେମିତି ଖୋଲା ଆକାଶରେ ଯେମିତି କ'ଣ କରିବ ନା, ସେ ନଦୀ ଯେମିତି ବହି ଚାଲିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆଜି ତା'ର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ପାଇଁ ସେ ମୁକ୍ତାଚାରଣ ଭଳି ଚଲାବୁଲା କରିବ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଯିବ, ଦେଖ ସେ ସେତେବେଳେ ଯିବ କ'ଣ କରିବ ନା, ଶତ ବନଗିରି, ଶତ ଶହେ ବନଗିରିକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ଅତିକ୍ରମ କରିବ, ଏବଂ କାନ୍ତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅରଣ୍ୟରେ କ'ଣ କରିବ ନା ବିଭିନ୍ନ ଶତ ଅରଣ୍ୟକୁ, ଶତ ବା ଶହେ ପାହାଡ଼କୁ, ଶହେ ଝରଣାକୁ ଏବଂ ଶହେ ଅରଣ୍ୟକୁ ସେ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇକରି କ'ଣ କରିବ ନା, ବୁଲି ଭେଟିବି ପ୍ରେମର ଧନ। କାହାକୁ ଯାଇକି ଦେଖା କରିବ, ସେଇ ପରମ ବନ୍ଧୁ, ତାକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ଭେଟ କରିବ। ଯେମିତି କ'ଣ କରିଥାଏ, ଏଇ ତରଣୀ, ଏଇ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଏଇ ନଦୀ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ସେ ବହି ଚାଲିଥାଏ ବା ଛୁଟିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଅନେକ ବା ଶହେ ବନଗିରି କାନ୍ତରକୁ ସେ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇକି ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମୋ ଜୀବନକୁ କ'ଣ କରିବି ନା, ଏଇ ଶତ ବନଗିରି କାନ୍ତ, ଆଜି ଯେଉଁ ଅରଣ୍ୟକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇକରି ମୁଁ ଭେଟିବି ଆଜି ମୋର ପରମ ପୁରୁଷ ବା ସେ ଅନ୍ତରର ବନ୍ଧୁ ବା ସେହି ମୋର ମୁରଲୀ ମୂର୍ଚ୍ଛନା ପାଖରେ ଯାଇ ଭେଟିବି। ପୁଣି ବନ୍ଧୁ ମୋର ପ୍ରେମ ସିନ୍ଧୁ, ଆଜି ବନ୍ଧୁ ମୋର ପ୍ରେମ ସିନ୍ଧୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁ ମୁରଲୀ ବା ଯେଉଁ ଅନ୍ତରର ବନ୍ଧୁ, ସିଏ ହେଉଛି ମୋର ଆଜି ପ୍ରେମ। ମୁଁ ତା ପାଖରେ ଆଜି ସବୁ କିଛି ହଜିଯାଇଛି। ଏବଂ ସିନ୍ଧୁ ଚରଣେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସିନ୍ଧୁ ଚରଣେ, ଯେ ସିନ୍ଧୁ କହିଲେ ଏଠି ସେ ପ୍ରେମ ସିନ୍ଧୁ ପାଖରେ ସେ ତା'ର ପରମ ପୁରୁଷ ସିନ୍ଧୁ ଚରଣରେ ଯାଇକରି ସେ କ'ଣ କରିବ ନା, ଢାଳି ଦେବି ଏ ଜୀବନକୁ, ତା'ର ଯେଉଁ ଜୀବନ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇ ତା'ର ବନ୍ଧୁ ପ୍ରେମ ପାଖରେ ନା ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଯେ ତା'ର ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ, ଯେ ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣରେ ତା'ର ଜୀବନକୁ ସେ କ'ଣ କରିଦେବ ନା ଢାଳି ଦେବ। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ନଦୀ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା, ତା ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ବିଭିନ୍ନ ବା ଶତ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଅତିକ୍ରମ କରି ତାହାର ସମୁଦ୍ର ଚରଣରେ ତା'ର କ'ଣ କରିଥାଏ, ଯାଇକି ସେ ମିଶି ଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଜି ସେଇ ପିଙ୍ଗଳା କ'ଣ କରିବ ନା, ବିଭିନ୍ନ ଶତ ବନଗିରି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇକରି ଆଜି ତା'ର ପରମ ପୁରୁଷ ପାଖରେ ବା ପରମ ପୁରୁଷର ଚରଣରେ ତା'ର ଜୀବନକୁ ଆଜି କ'ଣ କରିଦେବ, ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବ ବା ଢାଳି ଦେବ ବୋଲି ସେ ନିଜକୁ କହୁଅଛି। ତାପରେ ଚାଲ ଚତୁର୍ଥ ପଦରେ କ'ଣ କହିଛି, ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖିବା ଅନ୍ୟ ପଦରେ, ନା ନୁହଁଇ ମୁଁ ଆଜି ବିଦେହର ନଟି। ତେଣୁ ସେ କେଉଁଠି ରହୁଥିଲା ନା, ବିଦେହ ନଗରରେ ରହୁଥିଲା। ବିଦେହ ନଗରରେ ସେ ଆଜି ନଟି ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି ନର୍ତ୍ତକୀ। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ନୁହେଁ, ଆଜି ବିଦେହ ନଗରୀର ମୁଁ ଆଜି କ'ଣରେ ନା ନୁହେଁ ନଟି। ତେଣୁ ସେ ଆଜି ବେଶ୍ୟା ନୁହେଁ, ସେ ଆଜି ନର୍ତ୍ତକୀ ନୁହେଁ, ସେ ଆଜି ବାରବଧୂ ନୁହେଁ, ଆଜି ସେ ହୋଇଯାଇଛି ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ, ଆଜି ହୋଇଛି ସେ ବୈରାଗୀ, ନୁହେଁ ବାର ବିଳାସିନୀ। ମୁଁ ଆଜି ବାର ଭଳି ଚରିତ୍ର ବା ବାରବଧୂ ବା ବାର ବିଳାସିନୀ ଆଜି ମୁଁ ନୁହେଁ। ତେଣୁ କିଏ କହୁଛି ନା, ପିଙ୍ଗଳା କହୁଅଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ, ସେ ନିଜକୁ ବାର ବିଳାସିନୀ ବା ବିଦେହର ନଟି ବୋଲି ଆଜି ସେ କହୁନାହିଁ। ଆଜି ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଜଗତର ପଥେ ଯାଉଅଛି ଆଜି ପ୍ରେମର ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ। ତେଣୁ ଆଜି ଦେଖ, ଏଇ ଜଗତ ପଥରେ, ଏଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସେ ଯାଉଅଛି ଆଜି ପ୍ରେମର ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ। ଆଜି ପ୍ରେମ ଭାବ ନେଇ, ଆଜି ପ୍ରଣୟର ଭାବ ନେଇ ସେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଇ ପରମ ପୁରୁଷ ପାଇଁ ଆଜି କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛି ନା, ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ହୋଇଯାଇଅଛି। ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ସେ ନା, ଆଜି ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ଜୀବନଯାପନ କରି ବା ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ବର ଧାରଣ କରି ସେ ଆଜି ଚାଲି ଯାଉଅଛି। ଆଜି ସେ ନୁହେଁ ବାର ବିଳାସିନୀ, ଆଜି ସେ ନୁହେଁ ବିଦେହର ନଟି। ପୁଣି ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ, ନା ମୁକ୍ତ ଭୁବନେ ବୁଲିବି। ଆଜି ଏଇ ଭୁବନ, ଆଜି ଏଇ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ, ଆଜି ଏଇ ଧରଣୀରେ ମୁଁ ଆଜି ମୁକ୍ତ ଭାବରେ କ'ଣ କରିବି, ବୁଲିବି ଏବଂ ହରସେ ଆଜି ମୁଁ ଖୁସି, ଆଜି ମନ ମୋର ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବୁଲିବି, ମହା ଆନନ୍ଦରେ ବୁଲିବି ଏବଂ ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ତଳେ, ଏଇ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ, ଏଇ ମୁକ୍ତ ଏଇ ଆକାଶ ତଳେ ମୁଁ ଆଜି ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ କ'ଣ କରିବି ନା, ବୁଲିବି ବୋଲି ସେ କହୁଅଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୁଁ ବୁଲିବି, ଚଲାବୁଲା କରିବି ଏଇ ଆକାଶ ତଳେ, ଏଇ ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ତଳେ, ଏଇ ମୁକ୍ତ ଭୁବନ ତଳେ, ସେତେବେଳେ
ମୋ କ'ଣ ହେବ ନା ଧୋଇବି ପ୍ରାଣର କଳୁଷ। ଧୋଇବି ପ୍ରାଣର କଳୁଷ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଯେଉଁ ପାପ କରିଥିଲି, ଆଜି ମୋତେ ଯେଉଁ କଳୁଷ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଯେଉଁ ମୋତେ ବେଶ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଯେଉଁ ମୋତେ ଗଣିକା କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଯେଉଁ ମୋତେ ଦେହ ବିବିଜି କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆଜି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଏଇ ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ତଳେ, ଏଇ ମୁକ୍ତ ଭୁବନେ ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ କରିବି ନା ମୋର କାଳିମାକୁ ଆଜି ଧୋଇବି। ତାପରେ ତିକ୍ତ ଲତକ ଜଳେ ଆଜି ଶୂନ୍ୟ ବା ମୋର ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ସେହି ଜଳରେ ଆଜି ମୋର ଏଇ କଳୁଷକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ରେ ଧୋଇ ଦେବି ବୋଲି ସେ କହୁଛି। ଏବଂ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ମୋର ଯୌବନ, ଆଜି ମୋର ଯୌବନକୁ ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ କରିଦେବି, କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବି ବା ଭାଙ୍ଗିଦେବି, ବା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇ ଯୌବନ, ଆଜି ଯେଉଁ ରୂପଜୀବୀ ଯେଉଁ ସଜେଇଥିଲି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ କରିଦେବି, ଛିନ୍ନ କରିଦେବି। କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣର ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ହେବ, କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଛିନ୍ନ କରିଦେବି। ମୁଁ ଆଉ ସେଇ ସଫାସୁତୁରା ବା ଯେ ସୁନ୍ଦରତାର ଯେଉଁ ଯୌବନଟାକୁ ଆଜି ମୁଁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବି। ଆଉ କ'ଣ କରିଦେବି, ଧନପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ମୋର ରୂପ, ଏଇ ରୂପକୁ ଯେଉଁ ଧନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲେ, ଏଟା ଏଇଭଳି ଆଉ ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବି ନା ପିରତି ଅନଳେ ଜାଳି, ମୋର ଯେଉଁ ପିରତି ରହିଥିଲା, ଯେଉଁ ରସିକ ନଗରମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ମୁଁ ପିରତି କରୁଥିଲି, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ କରିବି, ଏଇ ନିଆଁରେ କ'ଣ କରିଦେବି, ଜାଳିଦେବି। ଏବଂ ପ୍ରିୟ ଲାଗି କରିବି ଆରତି ଧୂପ, ଆଜି ଯେଉଁ ମୁଁ ପାଇଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଆଜି ଯେଉଁ ମୁଁ ପରମ ପୁରୁଷକୁ ପାଇଛି, ସେଇ ପରମ ପୁରୁଷକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ରେ ନା ଆରତି ଧୂପ ଦେଇ ତାକୁ କ'ଣ କରିବି ନା ବନ୍ଦାପନା କରିବି। ତେଣୁ ବୁଝିପାରୁଛ, ତେଣୁ ସେ ନିଜକୁ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବୈରାଗ୍ୟନ ହେଇଛି, ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ହେଇଛି। ତେଣୁ ତା'ର ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ଯୌବନ, ତା'ର ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ରୂପ, ବା ତା'ର ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ପିରତି। ସବୁଆକୁ କ'ଣ କରିବ, ସେ ନିଆଁରେ ଜାଳି ଦେଇକିରି ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ତା'ର ପ୍ରିୟତମ ଲାଗି ବା ସେଇ ପରମ ପୁରୁଷ ଲାଗି ଆଜି କ'ଣ କରିବ ନା ଆରତି ଦେବ, ଧୂପ ଦେବ, ଶଙ୍ଖ ବା ପୂଜା ପାଠ ବା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବ ବୋଲି ସେ କହୁଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପଦରେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଉଷା ଉଷି ଶ୍ରେଣୀରେ ଗଗନରେ ଦେଖିବି ବନ୍ଧୁର ରୂପ ବିଧି। ଅର୍ଥାତ୍ ଉଷନିରେ, ଉଷା କହିଲେ ବି ସକାଳରେ, ଉଷନିରେ କହିଲେ ସେଇ ସକାଳ ସମୟରେ ଗଗନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଆକାଶରେ ଦେଖିବି। କାହାକୁ ଦେଖିବ ନା ବନ୍ଧୁର ରୂପ ବିଧି, ମୋର ଯେଉଁ ପରମ ପୁରୁଷର ଶରୀରକୁ ବା ତା'ର ରୂପକୁ, ତା'ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିବି। କେଉଁଠି ନା ଏଇ ସକାଳ ସମୟର ଉଷାସିନୀ ଗଗନରେ। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଗଗନ ଭୁବନେ ପବନେ ଶୁଣିବି ମୁରଲି ଗୀତି। ଯେତେବେଳେ ତା'ର ରୂପକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବି ଏବଂ ତା'ର ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ କେଉଁଠି ଶୁଣିବି ରେ ନା ପବନରେ ଶୁଣିବି ଏବଂ ଗଗନରେ ଶୁଣିବି ଏବଂ ଭୁବନରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବି। ଆକାଶ, ପୃଥିବୀ, ପବନରେ ସେ କ'ଣ କରିବ, ସେ ମୁରଲୀର ଗୀତ ଶୁଣିବି। ଏବଂ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ନିଶିର ପୁଲକେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କିରଣରେ କ'ଣ ହେବ ନା ପୁଲକେ ପିଇବି। ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କିରଣରେ କ'ଣ କରିବି ନା ପୁଲକେ ପିଇବି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଇଯିବି ବନ୍ଧୁର ହାସ ସୁଧା କହିଲେ ଅମୃତ। ତେଣୁ ତା'ର ବନ୍ଧୁର ହସ ବା ବନ୍ଧୁର ଯେଉଁ ଅମୃତର ସୁଧା ହସକୁ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଇବ ବୋଲି ସେ କହୁଛି। କେତେବେଳେ ପିଇବ କହୁଛି ନା ସେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ନିଶିର, ସେ ରାତିର ଅନ୍ଧ ବା ସେ ଚନ୍ଦ୍ରକିରଣଙ୍କ ସମୟରେ, ସେ ରାତିର ଚନ୍ଦ୍ରକିରଣଙ୍କ ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ବନ୍ଧୁର ସୁଧା ବା ବନ୍ଧୁର ଅମୃତ ରସକୁ ପିଇବ ବୋଲି ସେ କହୁଅଛି। ଆଉ ନା ଭୁଲିବି ପ୍ରାଣର ଆକୁଳ ପିଆସା, ଆଉ ସେ ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି ଯେଉଁ ମୁଁ ରୂପ ଯିବି, ଦେହ ଯିବି, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ କରିଯିବି ନା ଭୁଲିଯିବି। ଏବଂ ଆକୁଳ ପିଆସା ଭୁଲିବି ମୋର ପ୍ରାଣର କ୍ଷୁଧା। କହିଲେ ମୋର ଯେଉଁ ଆକୁଳ ପିଆସା, ଯେଉଁ ମୋତେ ଶୋଷ ଲାଗୁଥିଲା, ସେଇଟା ଭୁଲିବି ପ୍ରାଣର କ୍ଷୁଧା। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ବନ୍ଧୁର ଯେଉଁ ଅମୃତ ପିଇକରି ବା କ୍ଷୁଧାକୁ ପିଇକରି ବା ଯେଉଁ ଶୋଷକୁ ସେଇ ପାଣିକୁ ପିଇକରି ମୋର ଆଜି କ୍ଷୁଧା ଆଜି କ'ଣ କରିବି ମେଣ୍ଟେଇବି। ତେଣୁ ତାକୁ ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ ପିଆସା ଯେଉଁ କ'ଣ କହୁଥିଲା ଶୋଷ ଲାଗୁଥିଲା, ସେଇଟା କେମିତି ସେ ମେଣ୍ଟେଇବ ନା ତା'ର ପ୍ରାଣର ବନ୍ଧୁ ଅର୍ଥାତ୍ ତା'ର ପ୍ରିୟତମ ବନ୍ଧୁ ସେଇ ମୁରଲୀର ଗୀତକୁ ସେ ଶୁଣି ବା ପ୍ରାଣର କଥାକୁ, ହାସ କଥାକୁ ଶୁଣି ସେ କ'ଣ କରିଦେବ ନା ତା'ର ପିଆସା ବା ଶୋଷକୁ ସେ ଆଜି କ୍ଷୁଧାକୁ ସେ ଆଜି ମେଣ୍ଟେଇ ଦେବ ବୋଲି କହୁଛି। ଆଉ କହୁଛି ଭୁଲିବି ପ୍ରାଣର ଆକୁଳ, ଆଜି ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି ସେହି ମୋର ଯେଉଁ ପୂର୍ବର ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରକୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇକିରି ଆଜି କ'ଣ କରିବ ନା ଆଜି କ'ଣ କରିବ ନା ମୋର ବନ୍ଧୁର
ଅମୃତ ରସକୁ ପିଇବି ଆଜି ମୁଁ ମେଣ୍ଟେ ବା ମୋର କ୍ଷୁଧାକୁ ଆଜି ମେଣ୍ଟେଇବି। ପୁଣି ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ ନା ଧରଣୀର ତୃଣ ତଳପ ଉରସେ ସହିବି ହରସ ଭଳେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଆଜି ତ ମୁଁ ଖାଇବି ନା ଆଜି କ'ଣ ଖାଇଲିରେ ମୋତେ ଶୋଷ ଲାଗିଲା ମୋର ପ୍ରାଣର ଅମୃତ ରସକୁ ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ କଲି ନା କ୍ଷୁଧା ମେଣ୍ଟେଇଲି ଏବଂ ସହିବି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଆଜି ସହିବି କେଉଁଠି ସହିବି ନା ଏଇ ଧରଣୀର ଏଇ ପୃଥିବୀର ତୃଣ ତଳପେ ଅର୍ଥାତ୍ ତୃଣ ଘାସରେ ଯେଉଁ ଦୁବ ଘାସ ହେଉ ବା ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘାସ ଉପରେ ଆଜି କ'ଣ କରିବ ନା ସେଇ କଳରେ ସେ ଆଜି କ'ଣ କରିବ ସହିବ। ଯେତେବେଳେ ସହିବ ସେତେବେଳେ କେମିତି ହରସ ଭଳି ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ, ହରସ କହିଲେ ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ଆଜି କ'ଣ ହେବ ନା ସହିବ। ଏବଂ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନୀଳିମ ଗଗନେ ଯେଉଁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନୀଳିମ ଗଗନେ ଏବଂ ଆକାଶ ଉପରକୁ ଚାହିଁକରି ବିତାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆକାଶ ଉପରକୁ ଚାହିଁକରି ଦେଖୁଥିବି। ବିତାନେ ହେଉଛି ଦେଖିବି ଅନାଇ ମୁଗ୍ଧ ଡଳେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଆଜି ଅନାଇକି ରହିବି ମୋର ମୁଗ୍ଧ ଡଳେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଖିର ଡଳାରେ କ'ଣ କରିବି ଆକାଶକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିବି ନା ଚାହିଁ ରହିଥିବି। ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ସପନ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମୁଁ ଆଜି ସେଇ ମୋର ପରମ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁକୁ ସପନରେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଭିଜିବି ମୋର ଆଖି। ଆଜି ମୋର ଆଖି କ'ଣ କରିଦେବି ନା ଭିଜେଇ ଦେବି। ସେଇ ପରମ ପୁରୁଷ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ସେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖି ଦେଖି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହର ବାହାର କରିଦେବି ଏବଂ ସପନରେ ତାକୁ ଦେଖିବି। ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ତପନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୋଇ ରହିଥିବି ବା ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କ'ଣ କରିଥିବି ନା ବୁଝିବି ସରି ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ରେ ମୁଁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆଖି ମୋର ବନ୍ଦ କରିଦେବି ସରି ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଜି ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ସହିବି ବା ଆଖିକୁ ଅନାଇ ମୁଗ୍ଧ ଡଳେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବୁଝିବି ଆଖି ବା ଆଖିକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରି ଶୋଇବି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସପନରେ କ'ଣ ଦେଖୁଥିବି ଏଇ କ'ଣ ଦେଖୁଥିବ ନୀଳିମା ଗଗନକୁ ସେ ଦେଖୁଥିବ ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଥିବ ସେତେବେଳେ ସାକ୍ଷୀ ରଖିଥିବେ। ଦେଖ କିଏ ସାକ୍ଷୀ ରହିଥିବ ନା ଏଇ ଗଗନ ଭୁବନ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ତପନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଏଇ ପୃଥିବୀ ଏଇ ଆକାଶ କ'ଣ ରହିଥିବେ ରେ ନା ସାକ୍ଷୀ ରହିଥିବେ ବୋଲି ସେ କହୁଅଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏତିକି ଥାଉ କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓଟା ବୋଧେ ଲାଗିଲାଣି ଲମ୍ବା ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଥରେ ଦୁଇଥର କରି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖ ତୁମେ ଆରାମରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ବୁଝିପାରିବ। ତେଣୁ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଏହାର ଯେଉଁ ରହିଲା ଆଉ ଯେଉଁ ପଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଆର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ'ଣ କରିଦେବି ନା ଆଲୋଚନା କରିଦେବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିହାତି ଲାଇକ୍ କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଏବଂ ତୁମର ମତାମତ ବା ମତଦାନ ଦିଅ ବା କମେଣ୍ଟ ମାର ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ଯେ କେଉଁଠି ମୋର କ'ଣ ରହିଯାଉଛି। ତେଣୁ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।